blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it shall surprise you what the Lord has done. பாதி பெற்ற பாக்கியங்கள் கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் யாவும் ஆசீர்வாதம் எங்கள் ஒவ்வொன்றாய் கர்த்தர் செய்த யாவும் வியப்பை தரும். When upon life billows we are tempest tossed. When upon life billows we are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it shall surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it shall surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it shall surprise you what the Lord has done. துன்பம் உன்னை சூழ்நிலைகளினாலும் இன்பம் இழந்தேன் என்று நீ சொன்னாலும் என்னை பாதி பெற்ற பேராசீர்வாதம் கர்த்தர் செய்த யாவும் வியப்பை தரும். என்னை பாதி பெற்ற பாக்கியங்கள் ஆசீர்வாதம் எங்கள் ஒவ்வொன்றாய் Hallelujah. நன்றி என்றும் நான் வருவேனே நம்பிக்கை கண்களை என் நிறைவா எந்த துணை நீர் என்னையே நீர் அறிவீர் எந்த பாலம் எல்லாம் நீ தாங்கிடுவீர் உண்மையை நான் துதிப்பேன். Hallelujah. So let us go to the word of God. Hallelujah. Let us go to the word of God and Psalms 37. Hallelujah. சங்கீதம் 37ஆம் அதிகாரம் In verse 4, 4ஆம் வசனத்திலே delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். What's the meaning of delight yourself in the Lord? கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு என்பதற்கு How can I be happy when I do not have anything? நான் எப்படி என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லாத போதும் எப்படி நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? But the word of God says, ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை Psalmist சொல்லுகிறது, says, சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார், delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். See, every man's desire is to rise up high. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவருடைய வேண்டுதல் அவர்கள் உயர வேண்டும் என்பதே. No one wants to go down. யாருக்கும் அவர்கள் கீழே செல்ல Do வேண்டியது you want to go down? அவர்களுக்கு இல்லை. Do you like to go down? நீங்கள் கீழே செல்ல விரும்புகிறீர்களா? No one will tell that I want to go down. இல்லை, யாருமே சொல்ல மாட்டார்கள் நாங்கள் கீழே செல்ல வேண்டும் என்று. Everyone will tell I want to rise. எல்லாரும் சொல்வார்கள் நான் உயர வேண்டும் என்பதே. Everyone will tell that they want to live in prosperity. எல்லாரும் சொல்வார்கள் நான் ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று. And everyone wants good health. எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு சுகமான வாழ்க்கை You தேவைப்படுகிறது. know, that's the desire of a man. அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய வேண்டுதலாக. What's the desire of a man? மனிதனுடைய வேண்டுதல் என்ன? Desire அவனுடைய விருப்பம் என்ன? விருப்பம் என்ன? Desire is to live a wonderful life in this world. அவருடைய இதயத்தின் விருப்பம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதே. So
to live a victorious life in the world. இந்த உலகத்தில் ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் So that is என்று the desire of a man. அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தின் வேண்டுதலாக So இருக்கிறது. he wants to climb higher and higher. அவனுக்கு மேலே உயர உயர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். But the word of God says, ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, delight thyself, be happy in the Lord, கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாய் இருங்கள், and he shall give thee the desires of your heart. அப்பொழுது அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் Oh, செய்வார். I might have a desire in my heart. எனக்கு ஒரு இருதய வாஞ்சை இருக்கலாம், I want to grow up high. நான் உயர வேண்டும் என்பது. To grow up high, before all my enemies, the Lord should lift me up. என்னுடைய சத்துருக்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் என்னை உயர்த்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய இருதயத்தின் Yeah, we வாஞ்சையாக have இருக்கலாம். many enemies, surrounding us. ஆம், நம்மை சுற்றி நிறைய சத்துருக்கள் The இருக்கிறார்கள். main enemy is devil. முக்கியமான சத்துரு சாத்தான். Satan is the main enemy, முக்கியமான சத்துரு சாத்தான். and he makes other people our enemies, அவன் மற்றவர்களை மனிதர்களை நம்மளுக்கு விரோதமாக திருப்புவான். and they don't think good for us. அவர்கள் நம்மளுக்கு நன்மையான காரியங்களை நினைக்க They மாட்டார்கள். want to see our failures, அவர்கள் நம்மளுடைய தோல்வியை பார்க்க and விரும்புவார்கள். before those people, the Lord shall lift us up. அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். The Lord wants to lift His people higher and higher. ஆண்டவர் அவருடைய ஜனங்களை உயர 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 So what ஏற்படுத்துகிறார். have I got to do to be lifted higher and higher? அப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில உயர்வதற்கு So what should I do? I should be happy in the Lord, delight myself in the Lord. நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாக So I இருக்க should வேண்டும். strengthen myself in the Lord. நான் ஆண்டவருக்குள்ளே என்னை பலப்படுத்த வேண்டும். Then the Lord shall fulfill all my desires. அப்பொழுது ஆண்டவர் என்னுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவார். None of my desire will be withheld. என்னுடைய எந்த ஒரு வாஞ்சையும் அது பிடிக்கப்பட்டிருக்காது. It cannot be withheld. It அது cannot be held. பிடிக்கப்பட்டிருக்காது. அது The கண்டிப்பாக Lord shall give நிறைவேறும். everything, அது எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு all the தருவார். desires of my heart. உங்களுடைய இருதயத்தின் எல்லா If வாஞ்சையும் I delight myself in the Lord, நான் கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாக yes, இருந்தால் count your blessing in the one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings in the one by one, and it shall surprise you what the Lord had done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessing in the one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings one by one, and it shall surprise you what the Lord had done. So we should be happy in the Lord. அதனால் நாம் கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாக The Lord has இருக்க done வேண்டும். wonderful things in our life. ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம்முடைய You வாழ்க்கையில அதிசயமான know, we all காரியங்களை live by செய்திருக்கிறார். the grace of God. நம்ம எல்லோரும் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். If we do not have the grace, we can't live. நம்ம மத்தியிலே கிருபை இல்லை என்றால் நாம் ஜீவனோட So இருக்க we live by முடியாது. the grace of God. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கிருபையினால் வாழ்ந்து So if we கொண்டிருக்கிறோம். do not have grace, we can't live in this world. நமக்கு கிருபை இல்லை என்றால் இந்த உலகத்திலே நாம் ஜீவிப்பது The மிகவும் Lord கடினமான is- காரியமாக இருக்கும். Lord is a helper. ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிற தேவனாய் Man shall இருக்கிறார். not do any harm to you. ஒரு மனிதனும் உங்களுக்கு விரோதமான தீமையான Today, காரியங்களை செய்ய they come to போவதில்லை. the 16th year, நாம் இன்றைக்கு நம்மளுடைய சபையுடைய 16வது வருடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். 16th anniversary. 16வது ஆனிவர்சரி தினத்திற்கு The வந்திருக்கிறோம். Lord has done wonderful things and we are glad about it. ஆண்டவர் நமக்கு அற்புதமான காரியங்களை செய்திருக்கிறார். அதனால் நாம் மகிழ்ச்சியாக So இருக்கிறோம். let us delight ourselves in the Lord. அதனால் நாம் எல்லோரும் கர்த்தருக்குள் நம்மை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் How கொள்ள can வேண்டும். we make ourselves happy? எப்படி நாம் சந்தோஷமாக இருப்பது? When I do not have anything what I need, how can I be happy? என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லாத பட்சத்திலே நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறது? You have the Lord with you. உங்களுக்குள்ளே தேவன் இருக்கிறார். You have His glory in you. அவருடைய மகிமை உங்கள் மேலே இருக்கிறது. His glory is being seen upon you. உங்கள் மேலே அவருடைய மகிமை காணப்படுகிறது. So you have to be happy. அதனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். Nothing but the blood of Jesus. ஒன்றுமே இல்லை, அவருடைய
ரத்தம் இருக்கிறது. Because of the blood of Jesus, you will succeed in your life. அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாக நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றியான And I'm வாழ்க்கையை telling you, வாழலாம். this 17th year start, I'm telling you, through the blood of Jesus, myself and all the people who believe, we are going to succeed in everything in the name of Jesus Christ of Nazareth. இந்த 17வது வருடம் ஆரம்பத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இதை நோட் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆண்டுடைய ரத்தத்தின் மூலமாக நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கையை வாழப் போகிறோம். The Lord is going to pour out His blood for His people. அவர் அவருடைய ரத்தத்தை அவருடைய ஜனங்களுக்காக ஊற்றப் போகிறார். It's already been, He has already sprinkled the blood of Jesus upon us. அவர் ஏற்கனவே அவருடைய ரத்தத்தை நம் மீது தெளித்து விட்டார். He has, at the Calvary tree, He gave all the blood for us. சிலுவை மரத்திலே நம்மளுக்காக நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக அவருடைய ரத்தத்தை எல்லாவற்றையும் சிந்தினார். So if you believe, you can take it today. நீங்கள் விசுவாசித்தால் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். If you take the blood of Jesus, you will have healing, you will have prosperity, you will have, every kind of peace in your life. நீங்கள் அந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சுகம், அந்த எளிமை இருக்காது, வறுமை இருக்காது, எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கையை So வாழலாம். through faith only you can take it. விசுவாசத்தின் மூலமாக மாத்திரமே அதை நாம் So எடுத்துக்கொள்ள with முடியும். faith, you can take the blood of Jesus. விசுவாசத்தின் மூலமாக அவருடைய ரத்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியும். He has shed His blood 2000 years back. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக அவருடைய ரத்தத்தை நமக்காக சிந்தித்தார். Still you are not able to understand the power of God. இந்நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு அவருடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. You should understand your God. நீங்கள் உங்களுடைய ஆண்டவரை You புரிந்து should கொள்ள வேண்டும். understand your Savior. உங்களுடைய இரட்சகரை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். You should understand your wonderful counselor. உங்களை ஆலோசனை சொல்லுகிற தேவனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The God who sees all your needs. அவர் உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற தேவனாய் And there's இருக்கிறார். a fountain of blood, the fountain of blood, it's surrounding you. அவருடைய இரத்தத்தின் ஊற்று உங்கள் அருகிலே இருக்கிறது. And He wants to flow the fountain near you. அவருடைய ஊற்றை உங்கள் மத்தியிலே உங்கள் அருகிலே ஊற்ற அவர் You can நினைக்கிறார். receive it if you believe. நீங்கள் விசுவாசித்தால் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம். And the blood of Jesus cleanses you from every sins and sicknesses. ஆண்டுடைய ரத்தம் உங்களுடைய எல்லா பாவங்களிலும் இருந்து உங்களுடைய எல்லா சுகவீனத்திலிருந்து உங்களை கழுவுகிறது. And the blood of Jesus will protect you from every evil virus and every evil of this world. அவருடைய ரத்தம் உங்களை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தீங்கான காரியங்களும் எல்லா தீங்கான வைரஸிலிருந்து உங்களை So பாதுகாக்கும். let us strengthen ourselves in the Lord so that we can get all the desires of our heart. அதனால் நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் உங்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை அவர் நிறைவேற்றுவார். Wait for Him patiently. The wicked will die one day. அவருக்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும், அமைதியாக காத்திருக்க வேண்டும். அந்த தீங்கான சாத்தான் ஒரு நாள் மரித்து போவான். Hallelujah. Who is doing Hallelujah. against you? உங்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற எல்லா தீங்கான And காரியங்களும், all the people who are against you, they will fall. உங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்புகிற ஜனங்கள் எல்லாருமே ஒரு நாள் விழுவார்கள். And you shall not fall. You will rise up high. ஆனால் நீங்களோ விழமாட்டீர்கள், உயர எழும்பி The வருவீர்கள். blood of Jesus will help you. ஆண்டுடைய ரத்தம் உங்களுக்கு உதவி செய்யும். Hallelujah. There's power in the blood of Jesus. Let us sing a song. Come on, take the song. Hallelujah. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working in the precious blood of the Lamb. Wonder, 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 after the wonder, it's at the town. My wonder, 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 after the wonder, it's the greatest thing. Oh, you'll be free from your burden of sin. There is power in the blood, power in the blood. Wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood. Oh, the Lord. Oh, hallelujah. There is power, wonder-working power in the precious blood. Oh, you'll be whiter, much whiter than snow. There is power in the blood.
says, the Lord shall fulfill the desires of your heart if you are happy in the Lord. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது நீங்கள் கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியா இருந்தால் அவர் உங்களுடைய இதயத்தின் விண்ணப்பங்களை வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றுவார். So whatever you have or whatever you do not have, do not worry about it. உங்களிடம் எது இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும் நீங்கள் அதை குறித்து பயப்படாதீர்கள். Just be happy in the Lord. நீங்கள் கர்த்தருக்குள் I மனமகிழ்ச்சியா say in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் the Lord shall நாமத்தினாலே fulfill சொல்கிறேன். your desire அவர் உங்களுடைய இதயத்தின் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றுவார். and you shall increase நீங்கள் அப்பொழுது உயர்வீர்கள். and you shall have the fruits, நீங்கள் you அந்த know, கனியை காண்பீர்கள். you shall see the fruits அந்த கனியை நீங்கள் உங்கள் in your கண்களினால் life, பார்க்க போகிறீர்கள். with உங்களுடைய your very வாழ்க்கையில் eyes, உங்களுடைய அந்த கண்களினாலே and you are going to see the power of God changing you upside down. உங்கள் வாழ்க்கையை தலைகீழாக மாற்றி போடுகிற அந்த கர்த்தருடைய வல்லமையை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். So let us be happy in the Lord. அதனால் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியா இருங்கள். So God bless you. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Amen.